Hallelujah. Praise the Lord. ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವೇ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಆಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರದೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ, ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶಬ್ಬಾತ್ ಶಾಲೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಬ್ಬಾತ್ ದಿನದ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಚರಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಭಾನುವಾರದ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬೇಕು యేసయ్య, 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 ಪ್ರಸನ್ನತೆ 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 ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ 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 ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬೇಕು యేసయ్య, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬೇಕು యేసయ్య, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬೇಕು యేసయ్య, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬೇಕು యేసయ్ಯ. ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಂತ ಬೆಂಕಿಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಬಂಡೆಯ ಒಡೆದು ನೀರು ತಂದ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿದಂತ ಬೆಂಕಿಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಬಂಡೆಯ ಒಡೆದು ನೀರು ತಂದ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ಹಿಂದನುಗಳು ಮುರಿಯಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನವು ನೀಗಲಿ, ಮೃಗಗಳು ಮುರಿಯಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನವು ನೀಗಲಿ. ಪ್ರಸನ್ನತೆ 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 ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ 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 ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬೇಕು యేసయ్య, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬೇಕು యేసయ్య, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬೇಕು యేಸయ్య, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬೇಕು యేసయ్ಯ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ 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 ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ 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 ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. యేసయ్య நாவை தொட்டது போல எங்களை நாவை தொட்டதுமே, యేసయ్య நாவை தொட்டது போல எங்களை நாவை தொட்டதுமே. யாரை நான் அனுப்புவேன் என்று சொன்னீரே, யாரை நான் அனுப்புவேன் என்று சொன்னீரே, எங்களை அனுப்பும் தேசத்துக்காய், எங்களை அனுப்பும் தேசத்துக்காய் அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும், அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும். அக்கினி நெருப்பாய் 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 அக்கினி நெருப்பாய். ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ರಮಶಂಗಲ ದೂರಮಂಗಲ ರಗನ ಮನಗಡಾರಿ ಕಲಂದಲ ದೂರವೇ ಯೆಹೋವ ನೀರೇ, எனக்கெல்லாம் நீரே, என் தேவை எல்லாம் சந்திப்பீர்.
யெகோவா நீரே, எனக்கெல்லாம் நீரே, என் தேவை எல்லாம் சந்திப்பீர். என் எதிர்பார்ப்புக்கு மேலாக செய்பவரே, என் ஜெபங்கள் அனைத்திற்கும் பதில் தருவீரே. என் எதிர்பார்ப்புக்கு மேலாக செய்பவரே, என் ஜெபங்கள் அனைத்திற்கும் பதில் தருவீரே. யெகோவா நீரே, எனக்கெல்லாம் நீரே, என் தேவை எல்லாம் சந்திப்பீர். ஆண்டவரை நோக்கி ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும், வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், நான் நம்புவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. Thank you, Jesus. We love you, Master. Thank you, Jesus. We love you, Lord. அவர் நாமமே மதுரமானே, அவர் நாமத்தில் சுகமுண்டே. அவர் நாமமே மதுரமானே, அவர் நாமத்தில் சுகம். எல்லாம் நாமத்தை உயர்த்துவோம். இயேசு நாமம், இயேசு நாமம், இயேசு நாமம், இயேசு நாமம், இயேசு நாமம், இயேசு நாமம், வாழ்கவே. இயேசு நாமம், இயேசு நாமம், இயேசு நாமம், இயேசு நாமம், இயேசு நாமம், இயேசு நாமம், வாழ்கவே. நாமம் வாழ்கவே.
ಸ್ತೋತ್ರಿಕರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. அவரை உயர்த்துகிற அவரை ஆராதிக்கிற இறங்கி வந்து ஆசீர்வதிக்கிற மேலான நாமம், கர்த்தருடைய நாமம், அதிசயமான நாமம், இயேசுவின் நாமம் மேலானது. ஆராதிப்போம். உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உணவு எல்லாம் இனிக்குதையா, உலகமெல்லாம் எனக்கு மறக்குதையா, உணவு எல்லாம் இனிக்குதையா. உன்னாவும் துதிக்கையிலே இயேசையா, அன்பு ருசிக்கையிலே என் ராஜா, உன்னாவும் துதிக்கையிலே இயேசையா, அன்பு ருசிக்கையிலே உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான இயேசு, என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரை நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரை நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரை நான் உம்மை துதிப்பேன். ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ 11:30 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ 5:30 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕ್ವಿಜ್ಗಳು, ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗಾರರಾಗಿರುವಂತರಾಗಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾಲ್ಗಾರರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೊರ್ನೇಲಿಯಸ್, ಪಾಸ್ಟರ್ ಶೀಬಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ, ಇವರನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ನಮಗೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಬುಧವಾರದಂದು ಸರಿಯಾಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸೈತಾನನ ಏನೇ ಅಡೆತಡೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತರಾಗಿರ್ರಿ. ಸರಿಯಾಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಧವಾರದ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿ ಬರುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಏನಾಗಿದೆ, 1ನೇ ತಾರೀಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಆರಾಧನೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾಲ ಜಪಂ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ದೇವರು ಬರುವಂತ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅನೇಕರು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬವರನ್ನು ದೇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತ್ಡೇ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ
ನೀವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿನಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಬರ್ತಡೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನಿವರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ಕೊಡುವಂತೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ. ರಕ್ತದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಂತೆ ನಾವು, ಯಾವ ದುಷ್ಟ ನೋಟುಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಮರೆಮಾಚಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರುವಂತದಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಆನಿವರ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೊರ್ನೆಲಿಯಸ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನಾವು ಅವರನ್ನು ஆவானிச்சுவந்தராகிறோம். ஹல்லேலூயா. மத்தியஸ்திகை பிரேயருக்கு நம்ம போகலாம். இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் முழங்காலிட்டு ஜெபிக்க போகிறோம். ஹல்லேலூயா. எதுக்காகனா இன்னைக்கு வர கொரோனா வைரஸ்னால எவ்வளோ பேர் ஜனங்கள் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் அந்த மரணத்துலேருந்து தப்பு வைக்கணும். ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொருத்தரும் கர்த்தர் சுகமாக்கணும், அதுக்காக ஜெபம் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு நிறைய ஊழியக்காரர்கள் தேவைகள் கர்த்தர் சந்திக்கப்படும். ஹல்லேலூயா. ஒரு குறைகள் இல்லாதபடி தேவன் அவங்கள, ஆனால் ஊழியக்காரர்கள் வந்து கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறது, மனுஷன் நம்பி இல்லாமோ கர்த்தர் நம்பி இருக்கிறார். அதனால கர்த்தர் அவங்கள தேவைகளை சந்திக்கப்படணும். ஹல்லேலூயா. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் தேவையும் கர்த்தர் சந்திக்கப்படணும். ஹல்லேலூயா. ப்ளஸ் உங்களுக்கு பர்சனல் ரிக்வெஸ்ட் எதுனா இருந்தால் உங்கள் மனதாலே நீங்கள் ஜெபம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அதுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். இந்த இடத்துல நீங்கள் முழங்கால் எடுத்து நம்ம ஜெபிக்கலாமா? ஒரு மனத்தோடு ஜெபிக்கலாமா? எல்லா கண்களும் மூடி ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் ராஜா. பரிசுத்த தேவனையுமே நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே, கொரோனா வைரஸ்க்காக வருகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, அந்த வியாதியிலிருந்து விடுதலை கொடுப்பதாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உன்னோட பிள்ளைகள் மேலே மனம் இறங்கிறாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே, எவ்வளோ ஜனங்கள் இறந்து போய் கொண்டு இருக்கிறாங்க. இயேசுவே, நீங்க தான் மனம் இறங்க வேண்டும் ஆண்டவரே. நீ உருவாக்குன பிள்ளைகள் ஆண்டவரே. அப்பா ஆண்டவரே, இந்த உலகத்து மேல கோபம் இருந்தாக்க மன்னிப்பராக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ப்ளீஸ் ஆண்டவரே, மனம் இறங்கும் ஆண்டவரே. அப்பா, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை தாயின் கர்ப்பத்து முன்பதாகி முன்குறித்தீங்களே டேடி. உள்ளங்கையில நீங்கள் வருந்து வைத்திருக்கிறீங்களே டேடி. ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளோ ஜனங்கள், ஆயிரம் ஜனங்கள் இறந்து போய் கொண்டு இருக்கிறாங்க. இயேசுவே, மரணத்தின் ஜனங்களை தப்புவீங்க ஆண்டவரே. அப்பா, மரணத்தின் ஜனங்களை தப்புவிப்பீராக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, உன்னோட தொடுதல் உண்டாகப்படட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, ஒரு புலிஸ் ஸ்டாப் வைப்பீராக ராஜா. கொரோனா வைரஸ் இயேசுவின் நாமத்தினால் அந்த உலகத்தை விட்டு வெளியேறுவதாக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இப்பொழுது பாதாளத்துக்கு போவதாக இப்பொழுது கிளியர் பண்ணுவீராக. அப்பா, வேதத்துல வாசிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா, 2 கொரிந்தியர் 3:17 எந்த இடத்துல பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்டோ அந்த இடத்துல விடுதலை உண்டு. ஆவியானவர் இந்த உலகத்து மேல இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே. பரிபூர்ண விடுதலை கொடுப்பதற்காக சோத்திரம், சோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா, அது மட்டும் இல்லாம இந்த லாக்டவுன் சீக்கிரம் பினிஷ் ஆகணும் ஆண்டவரே. அப்பா, மே 3 ஒரு புலிஸ் ஸ்டாப் வைப்பீராக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா சபைகள் திறக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, எல்லாரும் உமக்காக உம்மை ஆராதிக்க ராஜா. நீங்க தான் வாசலை திறந்து கொடுப்பீராக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அது மாற்றம் இல்லாம ராஜா ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்காக வருகிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களின் தேவைகளின் தேவை நீங்க சந்திப்பீராக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒருவன் ஊழியத்தை பிதான ஒரு கனப்படுத்துவாரு நீங்களே சப்பா. நிறைய பேர் வேலை கூட விட்டுட்டு இயேசுவே எனக்கு ஊழியம் போதும்ட்டு நம்பி முழுதும் ஆண்டவரே, முழு நேரத்து ஊழியத்துக்காக வந்திருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. நீங்க தான் உங்களுக்கு தேவைகளை சந்திக்கணும். உன்னோட பிள்ளைகள் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி ஆண்டவரே, நீங்க உன்னோட பிள்ளைகளை நீங்கள் போஷிப்பீராக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு பண தேவைகளை சந்திப்பீராக. அப்பா, யார் இன்னும் விசுவாசி யார் கொடுக்கணும் அவங்க உள்ளதெல்லாம் பேசி ராஜ்யத்துக்கு கொடுக்கத்தக்க ராஜா என் தேவன், நீங்கள் கிருபளிப்பதற்காக நன்றி. ஒவ்வொரு ஊழியக்கார குடும்பத்தை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக நன்றி. அப்பா, பிலிவர்ஸ் ஆண்டவரே, யார் நான் எதுக்காகலாம் ப்ரேயர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்களே இயேசுவே, ஒவ்வொரு ப்ரேயரை கேட்டு நீங்கள் பதில் கொடுப்பீராக ராஜா. பிறருக்காக ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. அந்த குடும்ப தேவை நீங்கள் சந்திப்பீராக. ஒரு குறைகள் இல்லாதபடி ஆண்டவரே நீ நடத்துவதற்காக சோதரிக்கிறோம். எல்லா ஜபங்களும் கேட்டு என் தேவன் பதில் கொடுத்ததுக்காக உமக்கு சோத்திரம், சோத்திரம், சோத்திரம் ஆண்டவரே. உன்னோட நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும் ஆண்டவரே. எல்லாவற்றையும் பார்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவின் நாமத்தை ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.
ஹalleluya. எல்லாரும் தேவனோட வசனத்தை கேட்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா? ஹalleluya. எல்லாரும் தாகத்தோடு இருங்க. ஆண்டவர் வல்லமையாக பிஷப்பைய நம்ம மத்தியில வந்து பகிர்ந்து கொள்வார். எல்லாம் உற்சாகமாக கரங்களை எதிர்த்தி பிஷப்பைய வரவேற்கலாமா? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬಾತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸಭೆಗೆ ಬರದೆ ಹೋಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರೇರೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬಾತ್ ದಿನವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತರಾಗಿರೋದು. ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತರಾಗಿರೋದು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬರುವಂತರಾಗಿರೋದು. ಕಳೆದ ವಾರ ಪಾಶ್ರಮ ಈ ಒಂದು ವಾರದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯುವಂತ ಆಲ್ ನೈಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ವಾಗ್ದಾನದ ಕೂಟ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಾಸ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆಯ ಮಾಸ, ಬರುವ ಮಾಸ, ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಯ ಮಾಸ. ಕೃಪೆಯ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ 5 ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ 5ವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರುವಂತರಾಗಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಂಶ ಬೇರೆ ಆ ಪೀಠಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ, ದೇವ ಸಮುಗಂ, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಶೆಕಿನಾ ಗ್ಲೋರಿ. ಬೇರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂತ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅದು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ. ಆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ ಇರುವಾಗಲೇ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೋಸೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಜನರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಪೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗರುಡಗತ್ತಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಓ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ದೇವರ ದಾಸರು. ಸೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅವೈದ್ಯನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ ದಾವೀದನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಲೋಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ದೇವರ ದಾಸರಂತ. ಆ ಸುನಾಮಿಗಳು ಎಲೀಷನನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದೋ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು. ಯಾಕೆ? ಎಲೀಷನ ಸಂಗಡ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ ಇತ್ತು. ಪ್ರೇರೆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದಿದೆ? ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಂತ, ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನ என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற எந்த இடத்திலும் இறங்கி வந்து ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಪೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಯೋನಾಥನ ನೋಡಿ 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಕರೆದು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಓಡಿ ಬಂದು ರಾಜನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ರಾಜನ ಕಿರೀಟವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ರಾಜನ ಬೀರೋದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋದಂತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ರಾಜನ ಕವಚ, ರಾಜನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಡವ ಬಂದಂತೆ. ಬಡವ ಬಂದ ನಂತರ ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಆ ಬಡವ ಹೇಳದಂತೆ, ರಾಜ ನಿಂದು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಲಂಚಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಸರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ರಾಜ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಬಡವನ ಮನೆ ನೋಡದಂತೆ. ಆ ಬಡವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ರಾಜ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಡನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಮನೆ, ಆ ಬಡವನ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಫಾ ಹಾಕಿ ರಾಜನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದು ಆ ಮನೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆನೇ ಅರಮನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ರಾಜ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಂತೆ.
ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಚಿನ್ನ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಬಂತು, ಸಿಂಹಾಸನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಂತು, ಚೈನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಚೈನ್ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಜ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಂತು. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಜನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸುವನ್ನ ನಾವು ಕರೆದ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯುವುದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಯೂದರ ರಾಜನಾದಂತ ದಾವೀದನ ವಂಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯೂದರ ರಾಜನಾಗಿರುವಂತ ಆಸ ಎಂಬ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ, ರಾಜನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಆಸ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬಿಜಾಯನ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ರಾಜನ ಮಗ. ಆ ಅಬಿಜಾ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಹಬೋಮು ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಲೋಮು ಮತ್ತೆ ಸೊಲೊಮೋನನು. ಈ ಒಂದು ಆಸ ಹೆಸರು ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂತತಿಯ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸ ನಮ್ಮ ಮಗ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಷುವಾಪಾಟನು. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಈ ಆಸ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಸನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತರಾಗಿದೆ. ಆಮೇನ್. ಈ ಆಸ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆದಂತ ಒಂದು ರಾಜ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿರುವಂತನು ಆಸ. ಆತನು ಯೋಷುವಾಪಾಟನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಆಸ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು 14, 15, 16 ಅಧ್ಯಾಯ, 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆಸನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನೋಡಿ ಆಸ 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು 15:2 ಅಜರ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರವಾದಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಜರ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರವಾದಿ ಆಸನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಸ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಬಿನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಸಹಾಯಕ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸಹಾಯಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಅಜರ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿ ಓದೇದ್ ನಮ್ಮ ಮಗನಾದಂತ ಅಜರ್ಯ ಬಂದು ಯೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, the spirit of God came upon Azariah the son of Oded. He went out to meet Asa and said to him, listen to me, Asa, and all the Judah and Benjamin. The Lord is with you when you are with him. If you seek him, you will find by you. But if you forsake him, he will forsake you. So ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತರಾಗಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಮೂರನೇದಾಗಿ, ನೀವು ದೇವರನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೊಸೇಕ್ ಗಾಡ್, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಫೊಸೇಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ, ಆಸ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆಸನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆತನು 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 14:2 ದೇವನ ಕಣ್ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೀತಿವಂತನಾಗಿಯೂ ಸರಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ನೋಡಿ, ದಾವೀದನ ವಂಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಆಸ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವನು, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತನ ಎರಡನೇ ಬರವಣಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಸೇವಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತಮನು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಸ್ಥನು, ಉಣ್ಮೆಯು ಉತ್ತಮವುಳ್ಳ ನಲ್ಲೆ ದಾಸನೇ. ಆದ್ರಿಂದ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಇವನು ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಆಸನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯುಳ್ಳ ಜೀವನ ಆತನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಉಜ್ಜೀವನ ತಂದ, ಆಶಾ ತಂದಂತ ಉಜ್ಜೀವನ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಸರಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಅಸರಪೋಲನ್ನ ಎಲ್ಲನ್ನ ಮುರಿದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅನ್ಯ ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಒಡೆದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನೋಡಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಭಯವನ್ನ, ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸಾ ರಾಜ ತರ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ಸೊ ಆಸಾ made a commandment that everyone should follow the word of God. ಸೊ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಜಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಂತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆತನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ, ಆತನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾರೇ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸನ ಸತ್ಯ ಇತ್ತಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ இந்த உலகத்துல இருக்கிறவனை பார்க்க நமக்குள்ள இருக்கிற கர்த்தர் பெரியவர். ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಆತನ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತರ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காமலே போகும். ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದ ಪಾದಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನುಂಗು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಸೈತಾನನ ಕಾದಿರುವುದಾದ್ರೆ, ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಇರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸಾ ಯೂದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಯೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ, ಗೋಡೆಗಳನ್ನ, ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಗಡೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದಿರುವಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಒಂದು ಆಸಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಜರಾ ಎಂಬ ರಾಜ, ಕುಶಿಯನ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಕುಶೈಟ್ಸ್, ಕುಶಿಯದವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆ, ಆಸಾಗಿನ 2ರಷ್ಟು ಸೇನೆ, ಆಸಾ ಒಂದು ಗೋತ್ರದ ಜನರಿಗಿನ್ನ ಸೇನೆಗಿನ್ನ 2ರಷ್ಟು ಸೇನೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಆಸಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೋಶುವ ಪಾಠ ತನ್ನ ಮಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕುದ್ನೋ, ಅವ್ರ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾವಿದು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುದ್ನೋ, ಅದೇ ತರನೇ ಈತನ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೇರೆ, ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದೆ. 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 14:11ರಲ್ಲಿ, ಓ ದೇವರೇ, ನಾವು ಬಲಹೀನರು. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಸಾ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರೇ ನಾನು ಬಲಹೀನನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇವರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗೆಲುವನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಾಗ, ಆತನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಸಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಾಗ, ಪ್ರೇರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸನ ಆ ಒಂದು ಜೆರಾವುನ್ ರಾಜನ ಕುಶಿಯರವರನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ಲಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, குதிரைகள் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாயிருந்தாலும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். நம் ஜெய கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ನಮಗೆ ಜಯ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಅಜಾರ್ಯ ಬಂದು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ನೀವು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತರಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸಾ ಮಾಡಿದ. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಜಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಕೋಟೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಶತ್ರುಗಳು ಸಂಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಸಾ ದೇವರ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟದ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಆಸನ ಜಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಜಾರ್ಯ, ಓ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕುಲದವರೇ,
ಯೂದ ಕುಲದವರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರೋದಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಸಾ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವರು ಆಸಾ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಜಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಗಡ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ಆದಾಮ ಅವಳು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ರು. ಆದ ಏದೇನ್ ತೋಟವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಯವನ್ನ ಕಂಡ್ರು. ಪ್ರೇರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ರು, ಸಂತೋಷ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಡಗರ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಅನ್ನನ ತಿಂದ್ರೋ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವಾಗ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರೋ ಅವರ ಜೀವನ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು. ಪ್ರೇರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈನೋಕನು 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಸಂಗಡ ನಡೆದವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೇರೆ, ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ದೇವರ ಸಂಗಡ ನಡಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಯು ಶುಡ್ ವಾಕ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕು. ಮೋಸೆಯ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಇರುವ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೋಸೆಯ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಇರುವ ತನಕ 20 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ದಯಪಾಲಿಸುವೆ. ದೊಡ್ಡ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮೋಸೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ರು, ದಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಇದ್ರು. ಈ ಕಡೆ 10,000 ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 20,000 ಜನರನ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಾವು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜಕರ್ಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2-3 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರದ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ದೇವರೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸುರು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನೋ ಬರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ. ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯವಾದ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ತೇಡುಗಲ್ ಕೆಡಕು. ನೋಡಿ, ಆ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ, ಕುಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ಕಾಯಿನ್ ತಿರ್ಗಾ ಸಿಕ್ಕವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡಿ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವಾಗಿಲ್ಲದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಹುಡುಕಲ್ಲ. ಬರೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ, ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಆ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ, ಇದೋ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಕಾಯಿನ್ ನನಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಸಿಕ್ಕವರೆಗೂ ಬಿಡಬಾರದು. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿಡಬಾರದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, அதிகாலையிலே தேடுகிறவன் கண்டடைவான். தேவரನ್ನ ಮುಂಚಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರಿ. கர்த்தருக்குள் காத்திருக்கிறவர்களோ புதிய பலன் அடைந்து அவர் கழுகுகளைப் போல சட்டைகளை விரித்து மேலே உயர்ந்து பறந்து செல்வார்கள். They that wait upon the Lord shall renew their strength and they shall mount up their wings like eagles. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಕೀರ್ತನೆ 41 ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೆಹೋವ కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టికొంటిని. ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಹನತೆಯಿಂದ ಹುಡುಕುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ பொறுமையோடு ನಾನು ಕಾத்திರುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕೋಣ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಳದಿಂದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಎರಡನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಸಾ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಹುಡುಕೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಮೂರನೇದಂತ ಅಜರ್ಯ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಮೂರನೇ ಮಾತು, ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಬಿಡುವುದಾದ್ರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. கர்த்தரை நீங்கள் புறக்கணித்தால் ஆண்டவர் உங்களை புறக்கணிப்பார். ನೀವು ದೇವರನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. If you forsake the Lord, God will forsake you. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಸ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅವನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂಗಟ್ಲೆ ಒಂದು 40-50 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಆಸ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ಆತನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತನ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರನ್ನ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಬಲನ ನೋಡಿ ಅವನು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರರೇ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊರೆನ ಇಟ್ಟಿದೀವ, ದೇವರನ್ನ ಸಾರ್ದು ನಾವು ಇರುಕ್ರೋಮ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ 50,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ, ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಭೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಸನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದು ಅವನ ಕಾಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂತ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದು ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ದೇವರನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇವರೆಟ್ ವಾಕ್ಯ ಒಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗಿ 7:8, ಕಾರ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಯದ ಅಂತ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಕಾರ್ಯத்தின் ಆರಂಭத்தை பார்க்கலும் ಕಾರ್ಯத்தின் முடிவு தான் ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆರಂಭ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಆದಾಯ ಮಾಡಿ, 500 ಆತ್ಮಗಳನ್ನ 1000 ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಆದಾಯ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲವನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂತಾನೆ. ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್, ಮುಡಿವು ಪರ್ಯಂತಂ ನೆಲೆ ನಿಪ್ಪವನೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಾನ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಸೆ, ಆದ್ರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಟ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು? ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಅವನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮಗನಾದಂತ ಯೋಶುವ ಪಾಟನಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರನ್ನ ತೊರೆಯುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತೊರೆಯುವಂತರಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇವರನ್ನ ತೊರೆದಿರುವಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸೌಲನ ದೇವರನ್ನ ತೊರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಸೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪದವಿ ಆಸೆಯನ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವನು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಆಯ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಆಯ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವೋ? ಇಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, மோசோட இருந்த கர்த்தர் உங்களோட கூட இருக்கிறார். மோசையோட இருந்த கர்த்தர் உங்களோட இருக்கிறார். ಮೋಸೆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ 40 ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮೋಸೆ ಮುಖ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಮೋಸೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಜನರು ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೋಸೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅನೇಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ವಾಕ್ಯ ಓದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತರಾಗಿದೆ. ಶಕಿನ ಗ್ಲೋರಿ ಅವರು ನೋಡಿ, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. நீங்கள் என்னோட இருந்தால் நான் உங்களோட இருப்பேன், நீ எங்களை தேடினால் உனக்கு கிடைப்பேன், நீங்கள் என்னை விட்டு விட்டால் நான் உன்னை விட்டு விடுவேன். This is the condition, very very clear in the Bible. If you want God, you need to be with God. If you want to see God, you need to seek God. If you want to be with God, you should not forsake God. So அதனால இங்க தேவனை புறக்கணித்து விட்டான் ஆசா. பெருமையினால அவனுடைய வாழ்க்கையில தேவன் மீது விசுவாசம் குறைந்து விட்டது. ஆரம்பம் பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஆரம்ப எழுப்புதல், ஆரம்ப விடுதலை, ஆரம்ப அற்புதம், ஆரம்ப பெரிய ரிஃபார்மர். He is a revivaler. He is a man who built Judah, the town of Judah. He is a man who built all the cities. But what happened? Everything was gone because he was backsliding. Same like Solomon. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರರೇ,
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯೆರೆಮೀಯನು ಬರೆದಂತ ಗ್ರಂಥ 15:6 ನಾವು ಓದುವಂತರಾಗಿರೋಣ. 15:6. ಬೇರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಲೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಯು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಲೋ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಇಂಜರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ, ಇವತ್ತಿನ ದೇಶ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ನಾವು ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ, ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಆರಂಭ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರರೇ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾ ಓಹೋ ಅನ್ಬೋದು, ಅದೇ ಕೊನೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಅನೇಕರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು, ಅನೇಕರು ಲೀಡರ್ಗಳು, ಅನೇಕರು ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಕೊನೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಆರಂಭ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತರಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾನೆ. ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ರಿ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಡಬೇಡಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನೇಕರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ತೊರೆದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರನ್ನ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದೇವ್ರನ್ನ ತೊರೆಯುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ತೊರೆಯುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ದೇವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, ಅಜರ್ಯ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, 15:3 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು 15:3 ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಅ ಟ್ರೂ ಗಾಡ್. ನೋಡಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಂತ ದೇವರು ಬಾಲ್ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಸರಪೋಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ಅ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ದ ಲಾ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವಕರು ಇಲ್ವಂತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ, ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಅವನಂತೆ ಅವನು, ಕಾದಂತೆ ಕಾಲು ಅನ್ನೋ ಸೇವಕರು ಬೇಕು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೇ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಜನರು ಕೃಪೆ ಕೃಪೆ, ಗ್ರೇಸ್, ಸೂಪರ್ ಗ್ರೇಸ್, ಹೈಪರ್ ಗ್ರೇಸ್, ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಪ್ರೇರೆ, ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಡಿಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರೋದಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಡುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೆಹಜಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ದೇವರನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಅವಳು ದೇವರನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ರು, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾದ್ರು. ದೇವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ರೋ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ದೇವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ತೊರೆಯೋದು ಬೇಡ, ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತರಾಗಿ. ನಾವು ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರರೇ, ಈಗ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು, ತನ್ನ ಮಗನಾದಂತ ಯೋಶುವ ಪಾಟನಿಗೆ ಜಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ದೇವರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಕರ್ತನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರೇರೆ, ಯುದ್ಧವು ಯೆಹೋವದೇ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧ ಯೆಹೋವನದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಂತ ಎಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ನಾಮத்தை ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪಡೆದ್ರೆ ಎಂದ இடத்திலும் இறங்கி வந்து ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಪೇನ್. ಶಕಿನ ಗ್ಲೋರಿ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಶಕಿನ ಗ್ಲೋರಿ, ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗ್ರಿ. ಆಸನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಅಂತ್ಯವು ಮೋಸವಾಗದಲ್ಲ. ಪ್ರೇರೆ, ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತರಾಗಿರೋಣ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಜ್ಜೀವನ ತರುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತ ಉಜ್ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸಾ ತನ್ನೋ ಆ ಉಜ್ಜೀವನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರೋಣ. ಶತ್ರುಗಳು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸೋಲು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಈ ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಈ ಫಿಲಿಸ್ತಿಯರು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಸೇನೆಯ ಮುಂಚೆ
ಮಾತ್ರದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತರಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಕಿನ ಗ್ಲೋರಿಯವನ್ನ ಮರೆಮಾಚುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪರಾಜ ಇದು ರಾಜ ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಇವರಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ, ಭಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಹಗಲಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂಗಡ ನಿಲ್ಲುವಂತನಾಗು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೊರೆಯದೇ ಇರುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೃಪೆ ದಾಯಪಾಲಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಜಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಬಿತ್ತಿದಂತ ಬೀಜವು 30, 60, 100ರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಣಿಕೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಯಾರು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನುಕೂಲತೆ, ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರೋರು ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎತ್ತಿಡುವುದಾದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನೇಕ ಇರ್ತದೆ, ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಸರಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕಾಣಿಕೆ, ದಶಮ ಭಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರ ಕೈಗಳ ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತರಾಗಿನ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕಾಣಿಕೆನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು ಅಪ್ಪ. ಏಬೆಲಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ, ದಶಮ ಭಾಗಗಳನ್ನ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. என்னை மூடிக்கொள்ளும் வல்லமையினால் என்னை நிரப்பும் பிரசன்னத்தினால் என்னை மூடிக்கொள்ளும் வல்லமையினால் என்னை நிரப்பும் என்னை மூடிக்கொள்ளும் வல்லமையினால் என்னை நிரப்பும் பிரசன்னத்தினால் என்னை மூடிக்கொள்ளும் வல்லமையினால் என்னை நிரப்பும். தேவனே உம் பிரசன்னம் என் முன்பலா செல்லனுமே. என் தேவனே உம் பிரசன்னம் என் முன்பலா செல்லனுமே. தூயரே 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 பிரசன்னத்தினால் என்னை மூடிக்கொள்ளும் உம் வல்லமையினால் என்னை நிரப்பும். உம் பிரசன்னத்தினால் என்னை மூடிக்கொள்ளும் உம் வல்லமையினால் என்னை நிரப்பும். ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿದ್ದು ನಿಂತು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗಿನ ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಲಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಡೆಸುವಂತನಾಗಲಿ. ಅಪ್ಪ, ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ನೀಡುವಂತನ ಅಪ್ಪ ರಾಜ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ, ದೈವಿಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹಸ್ತ ಚಲಿಸಲಿ. ಯಾರು ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾರೋ, ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗೋದಾಗಲಿ. ದುಷ್ಟನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ, ದುರಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವಾರ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಲಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಿಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ತಂದೆಯ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಕುಮಾರನಾಥ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹವಾಸವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಸಭೆಯ ಸಂಗಡ ಸದಾಕಾಲ ಉಂಟಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಯೇಸು ರಕ್ತಮೇ ಜಯಂ, ಯೇಸು ರಕ್ತಮೇ ಜಯಂ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ದೇವರು ಈ ವಾರ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತರಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್.